الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن سيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب أو بالكوكب. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وہ اعمال جن پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، حقیقت میں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ ان اعمال کے کرنے والا بالکل کفر میں داخل نہیں ہو جاتا، کافر نہیں ہو جاتا. اور یہ عقیدہ، یہ بات قرآن حدیث کے باقی آیات سے ثابت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کفر کے علاوہ باقی ہر چیز کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کی بالآخر معافی ہو جائے گی. ہاں، حدیث میں کیونکہ یہ معاملہ بہت شدید ہے، یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے اس پر کفر کا اطلاق کر دیا گیا، گویا کہ وہ کفر کی ایک شاخ ہے، کفر کا ایک شعبہ ہے اور کافروں جیسا عمل ہے. جیسا کہ پرسوں حدیث پڑھی تھی لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اس کی یہ تعویل کی گئی ہے کہ کافر ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں، تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا. بہرحال یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے خواب دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور سر منڈا رہا ہوں. آپ نے صحابہ کو یہ خواب سنایا. وہ تو پہلے ہی بے چین تھے. مکہ کو جنہوں نے چھوڑا تھا، مکہ کے رہنے والے، بیت اللہ کی زیارت کیے ہوئے کئی برس گزر چکے تھے، سب تیار ہو گئے. چنانچہ آپ نے احرام باندھا اور آپ نے مدینہ سے سفر شروع کیا. 1400 اصحاب آپ کے ساتھ تھے اور آپ مدینہ سے باہر نکلے. اور یہ ابیار علی، بیر علی، اس کو ذوالحلیفہ کہتے تھے اس وقت، ابیار علی کہلاتا ہے. بہت بڑا انٹرچینج بنا ہے اور بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. تو یہاں آپ نے جو ہے وہ غسل کیا، چادریں پہنی، رات یہیں قیام کیا. اب تو چند منٹ میں بندہ وہاں پہنچتا ہے، اس وقت چونکہ اونٹوں میں سفر ہوتا تھا، رات یہیں قیام کیا. اگلے دن صبح روانہ ہوئے اور پھر ایک گھاٹی آئی، اس سے آگے نکل کر تو وہاں آپ نے تلبیہ پڑھا اور نیت کی لبیک اللہم لبیک. اب جب قریب پہنچے تو قریش کو اطلاع ہو گئی. انہوں نے کہا ہم تو بالکل جانے نہیں دیں گے. لمبا واقعہ ہے. تو انہوں نے مخالفت شروع کی اور خالد بن ولید کو لشکر دے کے بھیج دیا. تو آپ نے حدیبیہ میں قیام فرما لیا. تو یہ اسی رات کی بات ہے. فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ فی اسر السماء
कानत मिन अल-लैल, आपने फजर की नमाज पढ़ाई, रात को बारिश हुई थी। बिल हुदैबिया, ये मक्का के करीब है, आजकल इसको शुमैसी कहते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से वो लिखा हुआ है कि काफिरों को अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं। अब पता नहीं ये क्या करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। उन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो अब खोल दिया है कि टूरिज्म को उन्होंने इम्प्रूव करना है। फलम मन सरफा, जब आपने सलाम फेरा, लोगों की तरफ चेहरा कर दिया, अकबल अलन्नास, इससे मालूम होता है कि फजर की नमाज और असर की नमाज के बाद लोगों की तरफ मुंह करके इमाम को बैठना चाहिए। फ़क़ाल हल तदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हें पता है तुम्हारे रब ने क्या कहा? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ही जानते हैं। बड़ा अदब था सहाबा में। क़ाल, फरमाया अल्लाह ताला ने, क़ाल अल्लाहु ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्बह मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन, मेरे बंदों ने सुबह की इस हाल में कि बाज मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बाज मेरा इनकार करने वाले मोमिन हैं और बाज काफिर हैं। फिर बताया फअम्मा मन क़ाला मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही फ़ज़ालिका मुमिनुन बी काफिरुन बिल कवाकिब, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के फजल से और रहमत से बारिश हुई है तो वो तो मुझ पर ईमान लाने वाले हैं। जिन्होंने कहा कि सितारों की गर्दिश से और सितारों की चलत फिरत से बारिश हुई है तो वो मेरे काफिर हैं और ईमान लाने वाले हैं सितारों पर। वो अम्मा मन क़ाल मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा, और जिन्होंने कहा कि फना फना सितारों की, नक्षत्र सितारा अरबों में मशहूर था जिसकी गर्दिश से बारिश होती थी, तो उसकी गर्दिश से ये बारिश हुई है तो वो क्या है? काफिरुन बी, वो मेरे काफिर हैं। मुमिनुन बिल कौकब औ बिल कवाकिब, सितारों पर ईमान लाने वाले। तो ये हदीस देखिए, इस हदीस में अल्लाह जल्ल जलालुहु खुद फरमा रहे हैं कि जिसका ये यकीन हो कि सितारे मौसरे हकीकी हैं, सितारों से ये सारा मामला हो गया, तो वो मुझ पर उनका ईमान ही नहीं। तो ये कुफारे मक्का जाहिलियत में तो बिल्कुल अल्लाह के मुनकिर थे और सितारों को मानते ही नहीं थे, और अल्लाह के मुनकिर थे, सितारों पर सारा ईमान था। तो असल तो ये हदीस उन्हीं पर है। लेकिन वो मोमिन जो बिल्कुल सितारों पर ऐसा यकीन कर ले, वो मुसलमान जो सितारों को ही सब कुछ समझ लें और सितारों की गर्दिश से ही सब कुछ हो रहा है, तो उनके ईमान का क्या बनेगा? आप खुद सोचिए, ईमान के अंदर कितनी कमी वाक़या होगी उनकी। तो सितारों को मौसर हकीकी समझ लेना, सितारों की गर्दिश से ये हो रहा है और ये हफ्ता ये हो जाएगा और फलां चीज़ हो गई, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ था, सितारों की गर्दिश ये थी, ये बात ही दुरुस्त नहीं है। तो ये बुर्ज जो होते हैं, इनकी क्या हकीकत है? असल में ये चांद के महाजात में, चांद के गिर्द में कुछ सितारे आते हैं, तो उनके नाम रखे हुए हैं, जोहल और फला, उससे ये बुर्ज बन गए। उससे बुर्ज से जो है वो उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया, आपका स्टार क्या है, आप किस स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके साथ क्या मामला होगा, इस हफ्ते ये कर लो, इस हफ्ते ये ना करो। इसी की फिर शाखें हैं, हाथों की लकीरों से क्या पता चलता है, उस पर लोग यकीन रखते हैं। और जो है वो ये दिखाते रहते हैं उंगलियां कि बड़े बड़े माहिर हैं, वो उंगलियां देखते बताते हैं। कुछ लोग जो है वो तोतों से फाल निकलवाते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु पर यकीन का यकीन कामिल हो उसकी ज़ात पर कि वो ही नफ़ा नुकसान देने वाली है, बस उसके अलावा नफ़ा नुकसान किसी के हाथ में नहीं। और ये सोच लेना, आजकल ये रवाज आम है, फलां ने कुछ कर दिया है, उसने हमारा रिज़्क बांध दिया है, उसने हमारे साथ ये कर दिया है, मेरी बच्ची का रिश्ता बांध दिया है। अल्लाह के सिवा किसके पास ताकत है वो किसी का रिज़्क बांध दे? किसी के पास ये ताकत नहीं है। जो ही हमारा दिल सही ईमान यकीन पे आ जाएगा, ये सब असर वसर बेकार होंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ये आमिलीन या ये टोटके करने वाले। बेफिक्र रहिए आप, और ना कोई किसी की रिश्ते बांध सकते हैं। हम खुद अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करते, इसलिए जो है वो हमारे साथ ये मामला हो जाता है। तो हम अल्लाह के फर्मा बरदार बने और अल्लाह पर यकीन कामिल करें कि बस नफ़ा नुकसान उसके हाथ में है।
بس روزی اس کے ہاتھ میں ہے، رشتے اس کے ہاتھ میں ہیں، صحت اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی عامل، کوئی بابا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہاں کسی کے اختیار میں نہیں۔ آخری بات یہی عرض کروں گا کہ یہ جو محکمہ موسمیات، کسی کے ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ محکمہ موسمیات والے بھی تو یہ پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ایسے بارش ہوگی اور فلاں جگہ بارش، وہ تو پیش گوئیاں ہیں، اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کے سائنسی حسابات ہیں، ٹھیک ہے کبھی صحیح بھی بیٹھتی کبھی نہیں بھی بیٹھتی، تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، یقین سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے یقین کیا نا مجھ پر، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔